टीवी पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ मनदीप सिंह ते लैके हाज़र हाँ जी एक खास प्रोग्राम जिस असीं अज गलबात करांगे गुआंढी मुल्क अमेरिका विच बने हालातां दी अते इस संबंधी गलबात करने लई मेरे नाल मौजूद ने निर्मल मान जी। मान साहब सब तो पहला तो बहुत बहुत स्वागत है टीवी पंजाब ते। थैंक यू मनदीप जी, थैंक यू, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक यू जी अच्छा मान साहब मेरा पहला सवाल यह है कि इस वक्त जिहड़ा वा सियासी स्थिति जिहड़ी आ काफ़ी गुंझलदार बनी हुई है। हालांकि साडे देखण ते पहली बार होया, पता नहीं अमेरिका के इतिहास च पहला कदे ये होया जां नहीं होया कि जिहड़ी आ एक लोकतांत्रिक फैसला मनण तो लगातार जिहड़ा इनकार किया जा रहा। सो जिहड़ा इस वक्त ट्रंप साहब वालों हले भी कहा जा रहा है कि जिहड़े जो बाइडन ने इन्नियां वोटां लै नहीं सकते, हले भी जिहड़ियां चोणां मै जित्तियां। सो इहनूं तुसीं किस तरह देखते हो? हालांकि तुसीं पहला जिक्र कर चुके हो एक बारी कि अपनी ईगो नूं किते ना किते सैटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है। सो तुसीं किस तरह देखते हो कि जो इस वक्त ट्रंप वालों बयान दिते जा रहे हैं? नहीं बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनदीप जी। सिर्फ ईगो की गल भी नहीं हैगी, आई थिंक बाकी उन्होंने अपना पाला भी हैगा। आने वाले टाइम के जिहड़े एक आउटस्टैंडिंग केसेस ने जिहड़े ट्रंप की फैमिली वास्ते टैक्स फ्रॉड के केसेस ने, उहदे अपने ट्रंप के ते मुंडियां दे ते इनफैक्ट उहदी कुड़ी ते उहदे जवाई के खिलाफ भी केसेस ने जिहड़ा उन्होंने टैक्स फ्रॉड किया है बड़े चिर दा। ते सिटिंग प्रेजिडेंट वास्ते जिहड़ियां टैक्स फ्रॉड जिहड़ा वो किसी भी सिटिंग प्रेजिडेंट नूं इत्थे इंडाइट नहीं किया जा सकता। तो इस करके हुण उन्हें इस गल का भी डर है कि असीं रौला पाई जावांगे। और हैरानीजनक गल यह है कि जिहड़े अज भी अप्रॉक्सीमेटली 79% रिपब्लिकन जिन्होंने वोटां पाईयां ने वो मन रहे हैं, वो सच्ची मन रहे हैं कि इत्थे फ्रॉड होया। ईवन हर बंदा जिहड़ा इत्थे पढ़िया लिखिया जिहड़ा बंदा भी इंटैलेक्चुअली इंटैलीजेंट है, क्योंकि जिहड़े मेजोरिटी रिपोर्टर ने जिहड़े वोटर ने अपने ट्रंप दे वो 70% जिहड़े रिपोर्टर जिहड़े नॉन कॉलेज एजुकेटेड ने उन्होंने इन्हूं वोटां पाईयां ने। सो किते ना किते उन्हां दे मन 'च इह शक हैगा कि सच्ची मुच्ची इत्थे धांधली होई है, इत्थे फ्रॉड होया। इनफैक्ट फ्रॉड होया ही जे गल करिए मिशिगन दे विच, ते मिशिगन ने 10 गुणा वध वोटां लैके जित्ते एस वारी बाइडन, और उन्होंने अपनाउण दी कोशिश कर रहा ही। उन्हें मतलब ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक तरीकिਆਂ ਨੂੰ अपनाउण दी कोशिश कीती है, फालतू इल्जाम लाए ने। सो ये कहंदा ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। मतलब ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ डिसाइसिव ਇੰਨਾ डिवाइड कदे भी बंदा इस कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ डिवाइड कदे भी नहीं होया। हर पार्टी अपनी प्रेजिडेंट ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਅਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੋਟ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ 55 ਨੇ, ਜਾਰਜੀਆ 'ਚ 16 ਨੇ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ 'ਚ 11 ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 55 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦੇ 5 ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪਵਾ ਲੇ। तो पिछली बार 2 बंदियां ने इधर उधर वोटां पाईयां हन, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 2 ਨੇ ਉਧਰ ਪਾਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 2 ਹਿਲਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈਵੀ ਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। मतलब ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਉਤਲਾ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਨਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ मतलब ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। अच्छा तुसीं जिहड़ी सत्ता तब्दीली जां पावर ट्रांसफर की गल कीती है, सो इत्थे एक जिक्र करना बनदा कि जिवें ही जिहड़े जनरल सर्विसिस के मुखी सी उन्हां वल्लों ये ऐलान किया गया कि असीं तैयार हां पावर ट्रांसफर लई, जदों फंड रिलीज़ करन की गल कही गई तो उस दिन जिहड़ी स्टॉक मार्केट सी ओह 30,000 अंक जिहड़ी सी अगे गई। तो जिहड़े डोनाल्ड ट्रंप सीगे ओह मीडिया च आए तो उन्होंने इन्हां ने अपनी प्राप्ति मन्निया कि इदा पहला किते इतिहास में इन्नी उच्ची जी स्टॉक मार्केट नहीं गई, ये भी एक मेरी प्राप्ति आ। पर तुहानूं लगदा नहीं कि किते ना किते ये एक इसे गल दी यह नतीजा सी कि उन्होंने कहा कि भी मैं वाइट हाउस छड्ड के जा रहा, तो जिन्हों इन्होंने अपनी प्राप्ति बना लिया।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਚਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੋਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਟਰੰਪ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਫਾਈਜ਼ਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਾ ਨੇ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲਾਓ, ਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 17-72 ਗਿਆ, ਉਹ 17-72 ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕੋਈ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਝ ਫਲੈਟ, ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਚਲੋ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੋਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਸੈਨੇਟ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ, ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੋਟ 50-50 ਵੋਟਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 50 ਵੋਟਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ 100 ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਕੋ 2 ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ, 100 ਸੈਨੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, 50 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ 50-50 ਸੈਨੇਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਵੋਟ ਟਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਟਾਈ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ
ਜਿਹੜੀ ਆ $15 ਤੱਕ ਕਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਹੈਂਡਫੁਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਅੱਜ ਵੀ $7.5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ $7.5 ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਏਗਾ, ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ $15 ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ $15 ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ $15 ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੈਨੇਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ $10-12 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ $7 ਦੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਸੇਲਸ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੰਟਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੂਮ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਲੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਘਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਉਹ 'ਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4-5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੈਨਸਡੇ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 30,000 ਆਪਣੇ EMPLOYE ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 30,000 ਬੰਦਾ ਲੇ ਆਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਰੈਂਟ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੋਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਫਲੱਡ ਗੇਟਸ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 750-800 ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਸਕੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਂਸਸ ਕੀ ਇਨਫੈਕਟ ਆਲਮੋਸਟ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਸਮਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, 11 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਾ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ, ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੀਗਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ 88 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਹਾਊਸ, ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਈਡਨ ਕੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਕੋ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਡਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਔਖਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਡਲ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਬਰਲ, ਅਲਟਰਾ ਲਿਬਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਅਲਟਰਾ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵਾਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੋਰੀਡਾ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਟਰੰਪ, ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਜਾਂ ਓਹਾਇਓ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈਡਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਈਡਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਟਰਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਆਏ, ਟੋਟਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਲੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਟਰੀ, ਟੋਟਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ 9 ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹੀਏ, 6 ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਟਰਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਐਂਡਰੂ ਕੁਮੋ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ 3 ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5-4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡਰੂ ਕੁਮੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਆ ਉਹ ਬੂਸਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ FDA ਕੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੈਕਸੀਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਜੌਨਸਨ ਫਾਈਜ਼ਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਵਧ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 90% ਜਿਹੜਾ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ ਉਹ 70% ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੋਸਟਲੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2 ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਡੋਜ਼, ਅੱਧੀ ਡੋਜ਼, ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਡੋਜ਼। ਹੋ ਸਕਦਾ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 2 ਡੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ FDA ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ FDA ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਲਨਰੇਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਸਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ
CDC ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਿਡ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਦਾ ਟਰੈਕ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਿਆ। ਹੁਣ LA ਦੀ ਕਰੀਏ, LA 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। LA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਡਾਈਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਡਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਵਰੀਡੇ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ। ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏ, ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਘੱਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਜੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਰਨੇਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਕੋਲਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੋਲਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਐਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਐਕਟਰ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ, ਚਾਈਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਖਰੀਦਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਈ ਐਂਡ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਈਵਨ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਬਾਈਡਨ, ਆਇਵਾ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹਰਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟੈਰਿਫਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਣੀ ਜਿੰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਜਾਂ ਕਣਕ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੇ ਟਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਜਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਟੈਰਿਫਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਡਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਏ, ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੌਨ ਕੈਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀ, ਪੈਰਿਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਟਰੰਪ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਜੀ,
ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਲੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।